हाँ जी फ्रेंड्स, गुड ईवनिंग। सारे का स्वागत है जी साढ़े यूट्यूब चैनल सन एजुकेशन के उपर। तो अज असी लैके आए हैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते इकनॉमिक्स के ਜਿਹੜੇ 75 मार्क्स का पेपर आया ਸੀ मास्टर कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਆਨਸਰਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਣ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैन डिड अमृता सिंह रिसीव द नोबल प्राइज़? तो इसका आंसर सीगा जी 1998। द कंसैप्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय JM केन्स ने दिता सी जी। उस तो बाद जी आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ एन इनक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वैल्थ ऑफ नेशंस नाम की बुक एडम स्मिथ जी ने लिखी सी। तो फादर ऑफ इकनॉमिक्स भी बोला जाता। हु अप्लाइड द टर्म मैक्रो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इकनॉमिक्स? तो किन्हों ने यूज़ की सी जी ये यूज़ की सी जी रैगनर ने। तो नैक्सट है जी फिफ्थ, द वर्ड माइक्रोस इज़ डेरिवेड फ्रॉम दी लैंग्वेज। ग्रीक भाषा के शब्द आया जी माइक्रोस, जिस तो माइक्रो बनया। अगे है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो काल मनी मार्केट ये शॉर्ट पीरियड के जोड़े लोन ने उन्होंने संबंध रखती है जी। हु सेज सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड? किन्होंने कहा सी कि जी सप्लाई है वो अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है, JB से ने कहा सी। 8th है जी, हु प्रपोंडेड ट्रिपल पी थ्योरी? ट्रिपल पी थ्योरी किन्होंने दी सी जी? दी सी जी गुस्ताव कैसल। दी लैटिन टर्म मार्केंटन्स, तो यदा मीनिंग की है जी? यदा मीनिंग है जी मार्केट, जिथे खरीदण वाले ते बेचण वाले होण। तो नैक्सट है जी ओलिगोपोली। मार्केट स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड देयर आर आ फ्यू सैलर्स एंड मैनी बायर्स। मतलब कि जिथे थोड़े बट बहुत बड़े सैलर्स होण पर ते खरीदण वाले बहुते होण, उस प्रकार की मार्केट नूं कहंदे ने ओलिगोपोली। तो नैक्सट है जी डीवैल्यूएशन सिग्नीफाइज। मतलब कि जो डीवैल्यूएशन है वो की उसका की अर्थ है? तो डीवैल्यूएशन देखो जी, इसकी ऑप्शन बी करैक्ट सी, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन अदर कंट्री। मतलब कि अपनी करेंसी की वैल्यू नूं घट करना। तो नैक्सट है जी 12th, कंज्यूमर्स आर लाइकली टू गैट वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर मोनोपोली। तो देखो इत्थे उन्होंने मोनोपोली के विच ही वैरायटी ऑफ गुड्स मिल सकदियां ने, क्योंकि परफेक्ट कंपीटीशन इम्परफेक्ट कंपीटीशन के विच जिहड़ियां गुड्स ने वो लगभग इक्को जिहियां ही रहिंदियां ने। तो नैक्सट है जी हु सैड इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वैल्थ? तो जिथे इन्होंने इकनॉमिक्स की परिभाषा भी दी सी, तो वह है जी लिखी सी ये बुक एडम स्मिथ जी ने। सॉरी ये बुक ने जी लाइन ही लिखी सी जिस विच कहा गया सी भी अर्थशास्त्र है जिहड़ा वो धन का विज्ञान है या धन का साइंस है। तो ये एडम स्मिथ जी दी द्वारा कहे गए ने। तो नैक्सट है जी हु इज़ द गवर्नर ऑफ RBI? बहुत सौखा क्वेश्चन सी जी, श्रीकांत दास। आ मार्केट वेयर टू फर्म्स एग्जिस्ट, जिथे दो फर्म्स होण उहनूं आपां डिओपोली बोलते हैं। तो नैक्सट है जी द RBI डज नॉट डिटरमाइन। तो RBI इन्होंने देखो इन्होंने विचों देखो जी इंटरस्ट रेट नूं भी डिटरमाइन करता, बैंक रेट नूं भी, रेपो रेट नूं भी, बट SLD इदां दा कुछ नहीं हुंदा जो RBI डिटरमाइन करता होवे। तो इन लिक्विडिटी ट्रैप द मनी डिमांड कर्व इज़, तो इत्थे आपां नूं पता है जी हॉरिजॉन्टल हुंदी है, उपर नूं सीधी खड़ी हुंदी है। तो हु पुट एम्फेसाइज ऑन दी डेफिसिट फाइनेंसिंग इन बजटिंग? तो किन्ना ने जोर दिता सीगा वित्त दी घाटे की वित्त व्यवस्था के उपर? तो दिता सी जी JM केन्स ने। नैक्सट है जी इन केस ऑफ रैवन्यू इक्वल एक्सपेंडिचर। जो देखो जी जो रैवन्यू तो एक्सपेंडिचर इक्वल होन तो बजट की होगा, बैलेंस होएगा। तो हु इज एसोसीएटेड विद द कंसैप्ट ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी? देखो इत्थे रैगनर नरकसे ने दिता सीगा वैसे तो ये जिहड़ा कंसैप्ट सीगा विशियस सर्कल का, बट गवर्नर माइड्रल ने भी इस विषय के उपर काफ़ी वर्क किया सीगा। तो उन्होंने पॉवर्टी के उपर काफ़ी वर्क किया सी। तो इत्थे इन्हां दे नाल ही रिलेट करता है। नैक्सट है जी नैगेटिव टैक्स इज आल्सो कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। तो अगे है जी मनी सप्लाई इज़ गवर्नड बाय सेंट्रल बैंक। देखो मोनेटरी नाल संबंधित सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। हु डेवलप्ड द कंसैप्ट ऑफ जीरो वेस्ट बजट? तो ये दिता सी जी पीटर A पायर ने। तो नैक्सट है जी एड वैलोरम मीन। एड वैलोरम एक टैक्स होंदा है जी जिहड़ा अकॉर्डिंग टू किसी वस्तु की वैल्यू के आधार पर निर्धारित किया जाता है। स्टैगफ्लेशन मीनस, तो इसकी ऑप्शन बी करैक्ट सी जी। देखो जी थोड़ी
ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਗਫਲੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਗਲੋਪਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟੈਗ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ 26 ਦਾ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ the planning commission was set up in 1950, the world bank was established during 1944 to 1945। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ with deduction of depreciation from GNP we get NNP। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ NNP ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ the nominal interest rate is equal to, ਤਾਂ nominal interest rate is equal to real interest plus inflation rate, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਰੀਅਲ GDP ਇਜ਼ ਓਬਟੇਨਡ ਬਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਸੀ ਜੀ, ਨੋਮੀਨਲ GDP ਬਾਏ GDP ਡਿਫਲੇਟਰ। ਤਾਂ 31 ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਮਨੀ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੀ ਵਿਲ ਇਗਨੋਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ 5 year ਪਲਾਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ 56.46%, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਸੀ ਜੀ। ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ 1998। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਨ 1951, 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 55%। ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਵਿਚ ਬੈਂਕਸ ਲੈਂਡ ਟੂ RBI ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੇਪੋ ਰੇਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 37 ਦਾ, ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਨਵਾਰਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੁਲਾਈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਆਫ ILO, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਸਿਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ ILO ਦਾ ਆਫਿਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜ਼ੋਨ ਵਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਨ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ FDI ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਵੈਨ ਡਿਡ ਇੰਡੀਆ ਜੁਆਇਨ WTO ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦ ਚੀਫ objective ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਤਾਂ ਦ ਸੈਕਿੰਡ 5 year ਪਲਾਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, PC ਮਹਾਲਨੋਬਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, November 8, 2016। ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। 44 ਦਾ ਵੈਨ ਵਾਜ਼ ਮੁੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਲਾਂਚਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, 8 April 2015, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਗਿਫਟ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। The blue revolution is concerned with fisheries, मतलब कि मच्छी पालन के नाल संबंध रखता है। Who is the union finance minister in India, तो union finance minister इंडिया का कौन है, निर्मला सीतारमन। तो which body collects data on poverty in India, NSSO। Who is finance minister of in Punjab, MS Badal। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਨੈਟ ਏਰੀਆ ਸੋਨ ਅੰਡਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 95। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਕੋਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਪੈਡਾ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਡੀਲਸ ਵਿਦ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ GST। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 50.25। ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 46 ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 50 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ। ਤਾਂ
ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੀਚੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ, ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਚੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ। ਕਾਰਡੀਨਲ ਅਪਰੋਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਊਮਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਐਲਫਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਗਿਊਡ ਦੈਟ ਦਾ basis of the consumer surplus is law of diminishing marginal utility, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ? ਐਲਫਰਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ। ਦਾ numerical measurement of consumers preference is called utility। next ਹੈ ਜੀ in case two communities are perfect substitutes and elasticity of substitution is positive, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪਰਫੈਕਟ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਸਟੀਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਰਪਲਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਈ ਦੁਪਿਤ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਟਰਮ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ ਮੀਨਿੰਗ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਫੁਲਨੈਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਕੈਨ ਲੀਡ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਪੁੱਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜੂ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਮੂਅਲਸਨ ਹਿਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਅ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ। ਹਿਊਮਨ ਵਾਂਟਸ ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਤ ਨਿਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜਨਰਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮਾਡਲ ਵਾਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਬਾਏ ਬਾਲਰਸ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 72 ਦਾ 72 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੂ ਪ੍ਰਪੋਨਡਡ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਫॉर JM ਕੇਨਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ, ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, GDP ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।